ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂള് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് നേഷൻ. ഓൺലി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്. എന്താണ് ഡിഫൈൻ ദ ക്വാളിറ്റി? ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പല രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്വാളിറ്റി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കൺഫർമേഷൻസ് ടു റിക്വയർഡ് ആണ്. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫർമേഷൻ ടു റിക്വയർഡ് എന്നാണ്. മീൻസ് the difficulty with this is the requirement may not fully present what the consumer want. Confirmation to required requirement. Confirmation to requirement. അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ക്വാളിറ്റീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നത്തിങ് എവർ റീച്ച് പെർഫോമൻസ്, കസ്റ്റമേഴ്സ്, സപ്ലയേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ നീഡ്സ്. എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ ടെക്നോളജി ചേഞ്ച്. സോ ഹി മസ്റ്റ് change accordingly. So that is continuous improvement. Quality is a fitness for use. According to Joseph Moss, the fitness for use relative term generally explained with referred to the end of use of the product. A component is said to be good quality if it work well in the equipment which it is meant. So fitness for use ആണ്. Then another definition for ISO 9000, the quality is the totality of features and characteristics of product or service that bear on its ability to satisfy stated implemented needs. So that is the different different definition of quality. Quality is defined as the product quality is decided by consumer need, conforming to specification, assumed to performance and safety, proper packaging and timely delivery, efficient technical service and incorporating customer needs. It's a complete quality definition. Product quality is decided by the consumer need, conforming to specification, ensure performance and safety, proper packing, timely deliver, efficient technical service and incorporating consumer need. Dimension of quality. What are the dimensions of quality? One is performance, second is feature, third is reliability and fourth one is conformation. Durability, service, enthusiastic, perceived quality, that are the dimension of quality. So different dimensions are the quality: performance, features, reliability, durability, serviceability. So those are the dimensions. So next one is the list of objective quality planning. What are the objectives of quality planning? One, to produce the quality product and service which meet consumer need, which meets consumers need. Second one, to define the quality standard and prepare the product specification. Third one, prepare the guidelines on various elements affecting quality. Fourth one, to establish the quality objectives, developing plan for achieving those objectives. ഇതെല്ലാം എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? To achieve their objectives. To have the quality assurance system through every individual in every functional group of the organization. To review and evaluate product design which view, improve and reduce the quality cost. To develop the quality control technique and methods. To build up the basic of total quality management service. To identify opportunity for excellence. To create excellent operating culture in organization. These are the
main objectives of quality planning. Next part is long approach of quality planning. One is the product planning, second one is the managerial and operational planning, and fourth one is the document. Product planning. Product planning may be defined as evaluating of the range, mix, specification, pricing of existing a new product in relation to present and future market requirement, and competition. Planning of product range, mix, specification, and pricing to satisfy company objectives. And specify the research, design, and develop support requirement. So the product planning is the main process of the quality for the product production, manufacturing, product range, specification, pricing. Then next one is the documentation. Managerial and operational function. The second approach of the quality planning. Managerial and operation planning. This is include preparing the application of quality systems such as organization structure, procedure, process, resource need to implement the quality management. There is main three components. One, preparing the organization structure, preparing the organization procedure, preparing the process, preparing the resource needed to implement the quality and management. What is the preparing the organization structure? ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്? എവിടെയൊക്കെയാണ്? കാരണം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതോറിറ്റി, റിലേഷൻഷിപ്പ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ പാറ്റേൺ ത്രൂ വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ. Next one, the preparation of organization procedure. It involves the written document for the purpose and scope of each and every activity. What shall be done, and by whom, when, where, how it shall be done. What material and equipment and document shall be used, and how it will be controlled and recorded. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ക്വാളിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്. Preparing the process involves a set of interrelations, resources and activities which transform input to output in the most effective and quality effective manner. The resources including man, material and machine and money and manufacturing techniques. അപ്പോൾ അവിടെയും ഇൻപുട്ടിലും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ക്വാളിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. Next one is preparation of resource needed to implement the quality and management. Include the resources need for the all activities of overall to manage the function and determine the quality of policy, objectives and responsibility, and prepare for the implementation such as a quality control, quality assurance, quality improvement. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി documentation. What are the documentation? Drawing, specification, blueprint, inspection, instruction, test procedure, work instruction, operating sheet, quality manual, operation procedure, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ്, പ്ലാൻസ്, മാനുവൽസ്, റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം? ഡ്രോയിങ്ങിനായാലും സ്പെസിഫിക്കേഷനായാലും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വി ഗോ ഓൺ ടു ദ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ പോളിസി and objective and to achieve those objectives. So a system, എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? ഒരു സിസ്റ്റം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരു പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവും ഒരു പോളിസിയും പറയുക. then to achieve those objectives. What is the quality management system? Quality management system, a management system to direct and control an organization with regard to quality.
quality. Quality management assists the organization in enhancing the consumer satisfaction. And ISO 9000 family define the standards on quality management system which can assist the organizations in achieving these objectives. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലും അതിൻ്റെ കൺട്രോളിലും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലും അതിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സുകളിലും എന്ത് നമ്മളുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. So what is the quality planning? The first step is quality planning, process of quality planning. എങ്ങനെയാണ് process of quality planning? First one, determine who are the consumers. നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ? ഡിറ്റർമിൻ ദ നീഡ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. എന്നാലല്ലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ടു കൺസ്യൂമർ നീഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്? ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ഈസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. അല്ലേ? അത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക? ട്രാൻസ്ഫർ ദ റിസൾട്ട് പ്ലാൻ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജോലിക്കാരെയും നമ്മുടെ മെഷീനെയും നമ്മുടെ സമയത്തെയും എന്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം? ആ റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. അല്ലേ? കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അറിയണം, കണ്ടുപിടിക്കണം. 2, ഡിസ്കവറിങ് ദ കൺസ്യൂമർ നീഡ്. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ കൺസ്യൂമർ നീഡ് ടു സപ്ലയേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ്. അല്ലേ? സപ്ലയർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചിലപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സപ്ലൈസിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അല്ലേ? അതേപോലെ ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് മീറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ നീഡ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ നീഡ് ഉണ്ടാക്കണം. ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ. വലുതോ വളരെ ചെറുതോ, വലിയ വില കൂടിയതോ വളരെ വില കുറഞ്ഞതോ ആവാൻ പാടില്ല. ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോസസ്സ്. അതിന് വേണ്ട പ്രോസസ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഓപ്പറേഷൻ. ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ? ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രൈമറി കാര്യങ്ങളാണ്. ക്വാളിറ്റി എന്നാൽ എന്ത്? ഡിഫൈൻ ദ ക്വാളിറ്റി. Product quality is decided by consumer need, confirming the specification, assure the performance safety, preparing the proper packaging, and timely deliver efficient technical service, incorporation of consumer feedback. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൺസ്യൂമർ നീഡ്. അല്ലേ? നമ്മളിത് സർവീസ് ആയാലും നമ്മൾ ടീച്ചിങ് ജോലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ? ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താവശ്യമാണ്? അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് നിർബന്ധമാണ്? അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണം. അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് അപ്പോൾ പോളിയെ സംബന്ധിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം? അല്ലേ? അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണോ അതോ വേറെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുകയാണോ? അപ്പോൾ ആ ആളുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് നീഡ് കൺസ്യൂമർ നീഡ്. അല്ലേ? ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സർവീസ് ആവട്ടെ, നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മൊബൈലാണെങ്കിൽ നീളം കൂടിയ വീതി കൂടിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ വീതി കൂടിയ മൊബൈലാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ വീതി കുറഞ്ഞ മൊബൈലാണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോട്ടായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്? ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്? പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും വരയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. 3 പ്രൊലോങ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു.